يا كثير العطاء والنوالي عم جودك جميع البرية أعطني كل ما هو ببالي فأنت معطي ومحسن ومنان يا صد حالي ذكر القلب وقت الهوية وقد مر في خير حالي لم يكدره وش ولا شان يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية عود الله وقت الوصال فيها لا في عوافي وسلوان اضرب العار فالقلب سالي ما معه فكر في ذي الدنيا فكر إلا لأهل المعالي عاليين المقامات والشان مرتقاهم بعيد المنال والمراتب رفيعة عليا من بغاها يمد كل غالي لا يبالي بمن قود الأثمان ينتصب في عتيم الليالي يقتفي سبل أهل المعية لرقى في مراقي الكمال وامتلأ من علوم وعرفان كل من حبهم لا يبالي يوم حالته حاله رضية ما يشوف العنا والنكال ضب محروس من الإنس والجان يا للودي العجال يا رجالي أدركونا بشربة هنية ووصلوا يا حبايب حبالي وادخلونا معكم في الحال عندكم نرث مولى بلالي أسعفوا يا الوجوه الرذية وانظروا في صلاح العيالي شوف الوقت ما فيه ميزان صار الناس رن المحالي وابتلوا بالأمور العكية حد يمينا وحد خذ شمالي واصبح العقل في الوقت حيران أحمد الله وقت صفالي يوم عرفتي
صل يا ذا العلا والتعالي على النبي طهر خير البرية وآله الكل مجل الكمال والصحابة ما صاب هنان الحمد لله رب العالمين. Tes. Kita sebelum bertahlil minta dengarkan baik-baik Habib Fitrah membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أغلى الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.
Astagfirullahaladzim. آمين آمين يا الله يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وكبرناه وهرلناه وسبحنا الله وصليناه بعد قبول حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم أرواح آله والصحابة والقربة والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين ثم أرواح من ضاجعهم وقاربهم من أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وعشيرتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشرق الأرض ومغاربها أينما كانوا وكان الكين في علمك وحرد أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم خصوصا لروح شيخنا العالم العلامة صاحب الفضيلة العارف بالله الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري أو لقبه المشهور Gurus Kumpul, wali rohi Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syarwani bin Zuri Al-Banjari, wali rohi Abdul Muiz bin Tarlan, wali rohi Haji Jailani bin Jalal, wali rohi Haji Arbayah bin Anam, wali rohi Ismail bin Abdullah, wali rohi Inah bin Ahmadan, wali rohi Jadar bin Salman برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم فداء لهم من النار وفكاك لهم من النار وعتق لهم من النار وحجب لهم من النار ونجد لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة والنعمة والضياء والنور على قبورهم وأرواحهم. اللهم اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم يا رحمن حفرة من حفرة النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والشفاعة والمغفرة والنعمة والضياء والنور على جميع قبور المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم يا رحمن حفرة من حفرة النيران. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhal fudala wal kurama minal habaib wal masyayikh wa minasy syarafa, yang kita hormati bersama seluruh para habaib yang hadir malam hari ini, para guru-guru kita, para syarifah dan lain sebagainya, terutama malam hari ini wabil khusus yang mulia guru kita Al-Habib Khalid As-Segaf
Insyaallah beliau akan memberikan ceramah pada malam hari ini. Kemudian ada Habib Fitrah Al-Aidrus. Habib Fitrah ini yang qori tadi. Kata beliau, guru mohon maaf suara saya lagi tidak fit karena kebanyakan acara. Nggak fit saja luar biasa, apalagi beliau lagi fit. Kemudian ada Habib Muhdar, ada Habib Dawil bin Yahya, ada Habib Saiful bin Yahya, Habib Dawil As-Segaf, ada Habib Saiful bin Yahya, Habib Yaqub bin Yahya, Habib Maulana Al-Aidrus, ada guru kita, Guru Jumri, tetuha kampung di sini, beliau yang bimbing kami di sini, Bib. Iya. Kemudian ada Guru Ahmad Faiz. Beliau mengenalkan di samping ulun, Guru Ahmad Faiz, bilang ulun sudah kenal. Guru Ahmad Faiz ini di samping ulun, si Din ini, enggak Bapak Guru. Beliau ini menantunya Guru Bangil. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu waktu kita haul Guru Bangil, pengen ngundang beliau sebagai menantu sekaligus ceramah, karena beliau juga alumni Al-Azhar. Kita doakan guru-guru kita, habaib kita semua panjang umur, sehat afiat, murah rezekinya, amin Allahumma amin. Kemudian ada munsid kita tadi, Ustadz Satria Ramadan Go Cising. Beliau ini memang dari keturunan Cina dan beliau pernah bersair di hadapan Habib Umar, pernah belajar langsung dengan Habib Umar, dan beliau pernah minta doa langsung, mudah-mudahan bisa dakwah ke Cina. Kita doakan mudahan kabul, amin Allahumma amin. Biar di Cina sana juga tersebar ajaran guru-guru kita, habaib-habaib kita, amin Allahumma amin. Dan ulun ucapkan terima kasih juga semua yang sudah membantu acara malam hari ini, yang sudah menyumbang materi, menyumbang tenaga dan lain sebagainya. Ulun mohon maaf tidak bisa membalas satu persatu, hanya harapan doa yang ulun bisa panjatkan. Semoga pian yang membantu, pian yang menyumbang, yang menghadiri, Allah berikan keberkahannya dengan berkat Rasulullah, dengan berkat Abah Guru sekumpul, amin Allahumma amin. Sebelum beliau Habib menyampaikan, ada satu kisah yang sangat berkesan, yang ulun harap mudah-mudahan yang membantu tidak berkecil hati sekalipun namanya tidak ulun sebut satu persatu. Al-Habib Jamal bin Toha Ba'agil Malang pernah menceritakan tentang kisah Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah Jakarta yang cabangnya ada di seluruh Indonesia. Kata Habib Mundir menjelang wafat beberapa waktu yang lalu, kata beliau, saya mengumpulkan jamaah yang begitu banyak di Monas, yang mungkin kurang lebih hampir 100.000 orang yang hadir. Ketika setelah acara beliau merasa berbangga dan beliau berhusnuzon Rasulullah bakal bangga dengan beliau, dengan banyaknya perkumpulan yang berzikir, bersolawat, mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Malam harinya beliau bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau kan memang orang yang biasa mimpi bertemu Rasulullah. Setelah bertemu dengan Rasul dalam mimpi, Rasulullah tersenyum. Beliau dengan perasaan yang husnuzon, mungkin gara-gara aku Rasulullah tersenyum karena mengumpulkan umat yang begitu banyak untuk berzikir dan bersolawat. Ditanya oleh beliau, wahai Rasulullah, engkau kelihatan berbahagia. Iya, saya berbahagia sekali, kata Rasulullah. Gara-gara siapa wahai Rasul? Habib Mundir berharap beliau disebut namanya. Kata Rasulullah, Mundir, sampaikan salamku dengan mereka teman-teman yang pasang umbul-umbul, mereka yang berkhadam 1 hari 2 hari sebelumnya bekerja, yang mempersiapkan acara. Tolong sampaikan salam saya bahagia dengan mereka.
Ketika Habib Muntir bangun mengatakan, saya berharap kalau sayalah orang yang mengerjakan juga umbul-umbul itu tersendiri, saya yang bantu sendiri. Begitu istimewanya para khadam di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan yang membantu terutama dengan tenaga, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keberkahan dunia wal akhirat, amin Allahumma amin. Kemudian kita juga lupa tadi nyebut ada kameramen kita Habib Hussein, Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ini kemana-mana rutin bawa kamera. Mudah Allah berkahi beliau, pengantin baru. Mudah Allah tambah lagi. Cukup satu. Ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf para Habib, ulun seadanya. Ya. Kepada Habib Khalid kita minta untuk berceramah, kalau bisa berdiri biar kelihatan semuanya, biar ganteng beliau kelihatan semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Tes. 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 Sono gini. Tes. Tes, tes. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabika qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, para habaib, para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nakhussu bidzikri ada Al-Habib Maulad Dawilah As-Segaf, Al-Habib Saiful bin Yahya, Al-Habib Muhdar Al-Hindwan, Al-Habib Ya'qub Al-Idrus, Al-Habib Maulana Al-Idrus, dan juga ada Habib Fitrah Al-Idrus, dan juga ada Habib Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan para habaib yang lainnya yang mungkin Al-Faqir tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Faqir kepada mereka semua. Kita doakan para habaib kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan urusan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati para alim ulama, para penyambung lidah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus ada guru Jumri, ada juga guru Satria, dan juga ada guru Ahmad Faiz, dan juga yang sangat kami cintai dan yang sangat kami ta'zimi, wa nakhussu bidzikri sahibul bait, sahibul majlis, Sayyidil Fadil Ustadz Evan Syah, hafidhahumullah wa ra'ahum.
Mudah-mudahan kita doakan ulama-ulama kita, Allah berikan panjang umur kepada beliau, sehat wal afiat, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan langkah dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Dan hadirin dan hadirat yang merupakan pecinta Nabi Muhammad, kita doakan insyaallah yang hadir di majelis ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang punya keinginan, keinginannya disampaikan kepada Allah. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah. Allah jadikan kita semua punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak selamat dunia akhirat. Allah jadikan anak kita anak yang berbakti kepada kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita datang ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan dua rangkaian acara. Yang pertama memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua memperingati hari wafat daripada Abah Guru Sekumpul atau yang disebut dengan haul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad yang mana tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya. Kejadian ini terukir dalam sejarah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pendapat yang masyhur, terjadinya Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan pada bulan suci Ramadan, tapi pendapat yang masyhur Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan perlu kita ketahui hadirin, tanggal 27 Rajab, malam Isra Mi'raj adalah malam yang teristimewa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk umatnya, malam yang teristimewa untuk kita adalah malam Lailatul Qadar. Tapi khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling istimewa bagi beliau di malam Isra dan Mi'raj, yang mana pada malam itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, dan tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, muasal atau sebab daripada kejadian Isra Mi'raj ini sebenarnya ulama banyak berbeda pendapat. Di antara ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu sebenarnya ingin dihibur oleh Allah sekaligus dikasih kewajiban sholat 5 waktu. Ada ulama mengatakan Nabi Muhammad itu diperjalankan di malam hari Isra dan Mi'raj itu tidak lain dan tidak bukan Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebelum kejadian itu ada 2 orang yang tercinta meninggal dunia. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua paman beliau yang bernama Abu Talib. Siti Khadijah istri tercinta Nabi Muhammad, istri yang membela mati-matian Rasulullah dikala orang-orang kafir Mekah, orang-orang kafir Quraisy, mereka mencaci Nabi Muhammad. Datang Khadijah menyenangkan Rasulullah, memuji Nabi Muhammad. Istri yang begitu setia, bahkan Khadijah orang yang terkaya di kota Mekah, bahkan dalam riwayat 2/3 kekayaan kota Mekah itu adalah kekayaan Siti Khadijah. Tapi untuk membela Nabi Muhammad, lihat, wa kadza Khadijatun al-kubra allati badalat amwalaha li Rasulillah yantasiru. Siti Khadijah mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan kekayaannya habis untuk Nabi Muhammad. Ini
sebenarnya pelajaran untuk ibu-ibu ya, Bu. Pian kalau punya suami ustadz, pian kalau punya suami guru atau ulama, siap-siap melarat, siap-siap miskin. Lihat Siti Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad yang asalnya sugih jadi miskin. Pahamlah, Bu. Kalau pian beb ulun pengen hendak punya laki ustadz beb guru, maka siap-siap melarat. Kenapa? Karena ulama pewaris para nabi. Ini enggak kepengen kawin lawan guru, pengen nikmat, pengen enak ya, pengen mobil. Kalau pian pengen mobil mahal, pengen rumah ganal, kawin lawan bos tambang batu bara, jangan lawan guru ya. Ini kasihan Ustaz Evansa ini, habis berapa sudah ini? Iya, makanya bininya yang sabar ya. Semua ustaz, ada Ustaz Faiz semua ini ya. Kalau pian sebagai istri dari seorang ulama, seorang ustaz, maka siap-siap miskin, siap-siap melarat. Kalaupun ternyata suami pian yang guru tadi itu sugih, ya alhamdulillah, berarti karunia Allah. Tapi sebenarnya kalau pian ingin nikah dengan ulama, mau jadi bininya ulama orang alim, maka dari awal harus siap-siap melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat bagaimana Siti Khadijah yang awalnya sugih sampai habis hartanya, bahkan bajunya bertambal. Untuk apa? Untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sekarang ustadz kurang laku sekarang sudah. Ya, lebih laku bos tambang sekarang ini. Coba kalau anak pondok yang minta putri kita, ya, ada anak lulusan pesantren Darussalam kah, atau misalnya Pemangkih kah, atau dari Jawa Dalwa kah, dari Sunsal kah, lulusan pesantren dari Hadramut lagi, datang naik sepeda motor Supra dengan anak bos tambang naik Alphard. Kira-kira yang terima yang mana, Pak? Bu, lulusan Pemangkih naik sepeda motor Supra, minta anak pian ya, berbarengan dengan anak bos tambang batubara pakai Alphard. Yang diterima yang mana? Jelas sudah yang pakai Alphard ya. Percuma sekarang ini ya, walaupun alim atau ganteng itu bukan ukuran ya. Ukuran al-fulus, bil fulus kullu syai'in mulus, ma fi fulus manfush. Sudah itu, paham enggak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan, inna darahima fil mawatin kulliha taksur rijala mahabatan wa jamalah. Sesungguhnya inna darahim fil mawatin kulliha, dirham ini, duit, rupiah, dolar itu di seluruh dunia itu membuat taksur rijala mahabatan wa jamalah, membuat orang semakin berhaibah, semakin ganteng. Pian itu kalau mau berwibawa nggak perlu pakai sorban gadal, nggak perlu, cukup berduit wibawa pian. Lihat, Anda lihat ya, kadang orang berduit itu kan kadang ada yang pendek, sudah pendek, gemuk lagi, bodyguardnya ganal-ganal, tinggi-tinggi, besar. Tapi ini yang berduit wibawa, itu bodyguard 3 orang 4 orang dipanggil, enggeh, nunduk-nunduk. Kenapa? Berduit. Itu Sayyidina Ali sudah ngomong, itu sihir dunia. Taksur rijala mahabatan wa jamalah, dan membuat orang semakin tampan, semakin ganteng. Pian sekarang ngelamar anaknya orang, nggak bawa duit, nggak ada uang jujuran, nggak diterima Pak, percuma. Ah, terbukti di Jawa Timur ada orang ngelamar ganteng Pak, luar biasa, tampan. Cuma salahnya dia nggak punya duit, naik sepeda motor tahun 2004, ngelamar anaknya haji, ditolak Pak.
kemudian dia bisnis ke Jakarta beli kain, kemudian dia bikin konveksi baju dan dia sugih. Habis itu dia beli mobil Avanza, masih ingat saya, Avanza warna putih di Jawa. Kawan saya setelah beberapa tahun dia jadi sugih, ngelamar pulang kepada perempuan yang sama. Yang kedua naik Avanza, diterima, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata ukurannya sekarang bukan tampan, bukan apa, tapi al-fulus. Tapi kalau pian bu jadi suaminya ustadz, siap-siap melarat. Allahumma shalli ala Muhammad. Panjang nanti bahas itu. Lanjut. Kemudian lihat, Siti Khadijah meninggal dunia. Enggak lama paman beliau bernama Abu Talib meninggal dunia pula. Bagaimana sedihnya Rasulullah, paman beliau yang membela mati-matian Nabi Muhammad, sampai darah penghabisan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lo saya enggak bahas Abu Talib ini apakah meninggal membawa iman atau tidak. Itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau ada memang, misal ada ustadz mengatakan Abu Talib mati dalam keadaan kafir, Abu Talib mati tidak membawa iman dan Islam, memang benar, karena tidak ada satu riwayat yang mengatakan Abu Talib mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad. Tidak pernah terdengar Abu Talib mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Tapi tidak sedikit ulama mengatakan Abu Talib adalah orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara akal saja Pak, mana mungkin seorang paman yang mati-mati membela Nabi Muhammad, Abu Talib, kalau orang kafir membela mati-matian Rasulullah? Enggak mungkin. Loh Beb, itu kan ponakannya sendiri Beb. Nabi Muhammad ponakannya Abu Talib. Abu Lahab apanya Nabi Muhammad? Apanya Rasulullah? Abu Lahab juga pamannya Nabi, tapi kenapa membenci Nabi, bahkan mengganggu Nabi Muhammad? Ini bukan masalah ponakan dengan paman, tapi memang dasar Abu Talib orangnya beriman lawan Nabi Muhammad. Tapi sebagai langkah politik, Abu Talib tidak menunjukkan keimanannya kepada orang kafir-kafir Quraisy. Supaya apa? Supaya mereka segan untuk tidak mengganggu Nabi Muhammad. Pak, selama ini orang kafir Quraisy itu Pak enggak terang-terangan mengganggu Nabi karena segan dengan Abu Talib, karena mereka menyangka Abu Talib itu golongan mereka orang-orang kafir. Loh, seandainya Pak Abu Jahal dengan konco-konconya tahu Abu Talib ini masuk Islam, habis Abu Talib Pak. Kan tidak menutup kemungkinan bisa jadi Abu Talib berduaan di kamar mengucapkan syahadat, nggak ada orang yang tahu, sebagai langkah politik supaya Nabi nggak diganggu. Sehingga lihat bagaimana Syekh Ahmad Zaidi dalam kitabnya mengatakan bahwa Abu Talib meninggal membawa iman. Bahkan saya pernah membaca satu tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Habibuna Muhammad untuk membangkitkan paman beliau Abu Talib dari kuburnya, kemudian hidup kembali mengucapkan syahadat, kemudian dimatikan kembali. Beb, nggak mungkin masa Nabi menghidupkan orang yang mati? Apa yang nggak mungkin? Nabi Isa bisa kok. Nabi Isa bin Maryam mampu kok. Masa Nabi Muhammad nggak mampu menghidupkan orang mati? Yang jelas-jelas kita ketahui Nabi Allah Muhammad afdalul khalqi, lebih afdal daripada Nabi Isa sekalipun sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah, kita nggak akan bahas itu panjang lebar nggak, tapi lihat paman Nabi yang begitu cinta sama Nabi, istri Nabi yang begitu cinta sama Nabi, membela mati-matian, meninggal dunia. Gimana sedihnya Nabi Muhammad. Kemudian Allah ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad ada di Masjidil Haram, ada yang mengatakan di Hijr Ismail, ada yang mengatakan di Maqam Ibrahim, ada yang mengatakan di rumahnya Ummu Hani. Walhasil ulama juga masih khilaf. Saat itu kita ambil pendapat Nabi Muhammad di Hijr Ismail. Di Hijr Ismail Nabi Muhammad datang malaikat Jibril dan Mikail membawa nampan dan Sikinul Ihsan. Kemudian dibanguni Rasulullah dengan mengatakan, wahai Muhammad, Anda dipanggil untuk berjumpa dengan Allah.
Kemudian apa yang terjadi? Sebelum berangkat Rasulullah diperintahkan untuk berbaring dan dibelah dada Habibuna Muhammad dan dikeluarkan hatinya dan dibersihkan. Pertanyaan, Habib, Nabi berarti kotor dong hatinya, kenapa harus dibersihkan? Apakah kotor? Dijawab langsung oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam maulidnya, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Malaikat itu mengeluarkan kotoran di hati Nabi bukan karena kotor, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada, bukan kotoran yang dikeluarkan dalam hati Nabi, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Yang suci semakin disucikan, yang sudah bersih dibersihkan kembali, kan nggak masalah. Sudah bersih dibersihkan lagi nggak masalah, boleh-boleh saja. Pian habis cuci songkok misalnya, sudah bersih dibersihkan lagi nggak masalah, silahkan. Begitulah Habibuna Muhammad. Tapi dalam riwayat yang lain, wa nuzi'a minhu haddus syaitan, dicabut dari hati Nabi bagian setan. Apakah hati Nabi itu ada kemungkinan bisa diganggu oleh setan? Bukan. Maksudnya dicabut dari hati Nabi bagian setan. Nabi itu punya hati rahmatan lil alamin. Rahmatnya Nabi meliputi seluruh alam semesta. Wal alam kullu ma siwallah. Alam ini selain Allah termasuk setan juga alam. Nah, supaya Nabi tidak rahmat kepada setan, diambil bagian rahmatnya Nabi kepada setan. Selain setan, Nabi rahmat bahkan kepada orang kafir sekalipun, Nabi Muhammad rahmat kepada mereka, kecuali setan. Nabi enggak rahmat. Kenapa? Karena setan kata Allah adalah musuh yang nyata. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan musuh, jangan dijadikan kawan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian setelah dibelah dada Nabi dibersihkan pakai air Zam-Zam, kemudian ditutup kembali, dimasukkan lagi hatinya Nabi, ditutup kembali, dan itu Pak subhanallah enggak ada jahitan. Ya, tidak ada bekas luka. Kenapa? Ini Jibril, jangan ikut-ikutan. Pengen nyontoh Jibril sini tak belah ya mati anak pian. Ya, jangan. Ini Jibril. Kemudian ketika mau berangkat, mana kendaraannya? Disiapkan satu kendaraan surga yang bernama Buraq. Buraq ini kendaraan surga yang hanya sekali turun ke dunia itu saja dan tidak akan terjadi setelahnya. Buraq itu hanya kendaraan yang turun ke dunia dan dinaiki sama Nabi Muhammad. Kalau ada orang sekarang mengatakan, Habib saya ketemu Nabi Khidir naik Buraq, jangan dipercaya, bohong sudah. Apalagi kalau dia tadi malam ulun naik Buraq, oh sudah, iya. Tadi malam ulun naik Buraq beb, sudah masukkan rumah sakit jiwa sudah ini. Mustahil sudah ini. Dia mau mengangkat dirinya, mau dianggap dirinya wali sampai berbohong seperti itu, tidak mungkin sudah dia. Yang mampu naik Buraq di dunia ini, yang turun ke dunia hanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa Buraq? Buraq itu seperti kuda dan punya sayap warnanya putih. Akhirnya digambar sama orang sini, kuda bersayap kasih warna putih. Ini Buraq surga. Bukan itu. Sama pian mengatakan dengan ya di surga itu ada sungai mengalir, gambar sungai, inilah sungai surga. Bukan. Saya mau tanya, perempuan surga samalah dengan perempuan dunia? Kita kadang melihat perempuan tercantik di dunia, inilah bidadari yang sebenarnya. Itu enggak sama hadirin. Perempuan cantik dunia dengan akhirat beda. Lihat, bahkan dalam riwayat mengatakan bidadari surga itu jangankan tubuhnya, ludahnya saja jatuh ke dunia tidak akan ada orang bermaksiat kepada Allah. Bayangkan, baru ludahnya saja, ludahnya bidadari jatuh ke dunia tidak akan ada orang bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena orang ingin mempersunting bidadari. Allahumma shalli ala Muhammad.
Lah ini bidadari surga sama dengan buruk, ini kendaraan surga. Jangan dibayangkan, itu adalah mala ainun ra'at wala udrun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Enggak mungkin, sudah enggak sama dengan yang kita bayangkan. Langsung naik buruk Rasulullah. Ketika naik buruk, Nabi Pak menemui ratusan bahkan ribuan kejadian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan sampai menembus 7 langit, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya mau bahas Pak ayatnya saja itu panjang Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid sampai akhir. Itu panjang nanti akhirnya. Saya mau ngambil 1-2 cerita saja cukup sudah. Belum kisah-kisahnya lagi. Ayatnya saja kalau kita tafsirkan secara ilmu tafsirnya dan diperincikan panjang ini majelis. Ketika Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi itu menemui beberapa kejadian, di antaranya kejadian yang dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad melihat ada satu orang yang aneh. Apa ini orang? Dia itu dikasih hidangan, ini daging yang nikmat, ini makanan nikmat, ada sate kambing, gulai, krengsengan, jusnya jus apukat, jus jeruk lengkap sebelah kanan. Sebelah kiri ada makanan yang tidak nikmat, pindang kecoa, ya, sop tikus misalnya, ya, jus nanah. Tapi ini orang aneh, dia lebih merasakan nikmat makanan yang busuk daripada makanan yang nikmat. Dia nggak tertarik sama ini yang sop, sate, gulai, nggak tertarik. Tertarik sama bangkai, tertarik dengan jus darah, jus nanah. Bingung Rasulullah, man haula ya Jibril? Siapa mereka Jibril? Bungul banar, ya. Dikasih yang nikmat nggak mau, dikasih yang buruk, dikasih yang bangkai mau. Kata Jibril, mereka gambaran umatmu, mereka golongan umatmu. Hai Muhammad, golongan umatku seperti apa? Mereka punya istri yang halal di rumah, jajan di luar. Banyak enggak di sini? Mereka punya suami halal di rumah, jadi pelakor. Seorang istri atau suami yang selingkuh sudah jelas-jelas halal, lo kenapa masih cari orang lain? Di rumah lo ya bentuknya sama, ya gitu-gitu juga, nggak ada perubahan. Nikmatnya ya sama, ketika keluar ya guring sama, tidak ada. Cuma karena hawa nafsu, dia lebih tertarik dengan orang lain daripada yang di rumah. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Lebih tertarik kepada orang yang di luar, padahal yang di rumah halal, yang di luar haram, naudzubillah. Bahkan Mbak, ya, pengadilan agama di kampung saya itu 95% itu karena perselingkuhan, semua di mana-mana. Hati-hati. Ini zina, hadirin. Itu zina, dosa besar. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, jangankan zina, mendekati zina jangan. Kenapa sih Pak kita ini Pak rusak Pak? Yang membuat kita dekat dengan zina ini Pak, makhluk siluman segi 4 ini Pak. Ini yang di tangan saya ini Pak, karena sebab ini banyak orang berzina, banyak orang selingkuh, banyak orang bisa transfer dari sini Pak, mesen hotel dari sini bisa, cari perempuan dari sini bisa. Ya ini ngerusak, ini ngerusak rumah tangga, ngerusak anak, segala-galanya ini. Jangan mendekati zina, kata Allah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalannya rusak. Wa sa'a sabila, jalannya rusak. Maksudnya apa sih jalannya rusak ini? Ulama menjelaskan begini Pak, zina itu Pak jalannya rusak. Maksudnya kalau ada si A, perhatikan baik-baik, si A zina dengan si B, punya anak C, paham? Saya ulangi lagi, kenapa dikatakan rusak begini? Wasa asabila,
A zina dengan B, punya anak C, maka si A ini bukan bapaknya C walaupun dia yang mengeluarkan. Dan si A boleh menikahi anaknya sendiri. Anak zina itu boleh dinikahi oleh bapak zinanya. Rusak. Dan bapak zinanya ini tidak boleh untuk menikahkan anak zinanya, nggak boleh. Si A mau menikahkan si C nggak bisa. Kenapa? Bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Seandainya maksa, memang beb, ya saya dia hamil sebelum saya nikah, tapi saya bapaknya beb, tes DNA, memang betul, tapi secara agama nggak boleh hadirin, walaupun tes DNA secara agama tidak boleh. Kalau dia maksa, saya adalah bapaknya, menikahkan anak zinanya, maka nikahnya nggak sah, anaknya zina lagi, terus begitu, nanti anaknya turun lagi, anaknya zina lagi, terus zina, wasa asabi, rusak jalannya orang yang seperti ini. Makanya Pak, pernah kejadian di Jawa itu ada seorang Pak KUA menikahkan seorang perempuan. Saya nikahkan fulanah, kan biasanya kan fulanah binta fulan ya. Ini enggak, saya nikahkan fulanah dengan mahar sekian. Bingung, mana orang tuanya? Ditanya sama salah satu ustadz, Pak KUA, kenapa enggak disebut walinya mana? Binti siapa? Kata dia, nanti aja Bib di kamar, enggak enak di sini. Ketika selesai pernikahan, masuk ke kamar, dikatakan, Habib, yang nikah tadi adalah hasil anak zina walaupun orang tuanya di depan dia. Jadi kenapa? Karena bintinya nggak mungkin ke bapaknya. Ya, nasabnya bernasab kepada ibu, dan walinya adalah saya, wali hakim tadi itu. Itu Pak yang dikatakan zina itu rusak, wasa asabi sabila. Sudah ada yang halal jajan, nah ini rusak. Bahkan sekarang naudzubillahi min dzalik Pak, bukan cuma masalah zina, sekarang lebih parah, yaitu dengan kejadian LGBT. Sesuka sesama lawan jenis, naudzubillahi min dzalik. Dan ini sudah Pak mau dilegalkan. Hati-hati. Orang yang suka sesama lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu perbuatan amal kaum Lut. Dan ini Pak nggak diridhoi sama Allah. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amala qaumi Lut." Siapa orang yang melakukan perbuatan daripada perbuatan kaum Lut, maka faqtudul fa'il wal maf'ul au kama qala. Maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Kata Nabi dalam satu riwayat, siapa orang berbuat perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuh pelaku dan korbannya. Dulu kita berpikir kalau pelaku masuk akal, ya pelaku, korban, kok bisa? Ternyata diteliti sama ulama, ternyata saat ini dia pelaku dan berikutnya dia saat ini dia korban, maka tahun berikutnya dia akan jadi pelaku nantinya. Kenapa? Karena itu adalah penyakit. Faham hadirin? Orang suka sesama jenis itu penyakit. Makanya Pak, kalau ada orang, saya ini Bib, misalnya ya Ustadz, guru, walaupun ngeliat perempuan cantik kok gak tertarik, tapi lihat laki-laki ganteng kok saya nafsu, itu penyakit. Itu mungkin hormon saya beda. Bukan beda, penyakit, harus diperiksa, harus diobati. Kok ngelihat misalnya ngelihat ustadz guru yang ganteng-ganteng kok saya tertarik gitu ya, lihat perempuan cantik biasa aja, wah ini penyakit, cepat berobat, cepat penyakit. Kalau nggak diobati nular itu hadirin. Jangan melawan kodrat, ini HAM loh. Adakah orang yang siapa yang lebih paham HAM daripada Habibina Muhammad? Gak ada. Makanya kata Nabi, kalau ada pelaku amal kaum Nabi Lut, bunuh pelaku dan korbannya. Na'udzubillahi min dzalik. Gak main-main hadirin. Masalah ini gak main-main. Pernah terjadi di zaman Nabi, terjadi di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada seorang budak membunuh majikan. Dibunuh majikannya, mati.
Kemudian datang kepada Sayyidina Ali lapor, Sayyidina Ali, ini budak membunuh majikannya, sekarang bunuh dia juga, hukum dia. Sayyidina Ali ini orang cerdas. Kenapa? Babul ilm, pintunya ilmu. Sebagaimana kata Nabi, ditanya budak, Sayyidina Ali faham, budak ini kalau membunuh, kalau memang dia salah, kenapa enggak lari? Kenapa enggak lah? Orang kalau salah kan pasti lari, tapi ini budak kok enggak lari? Ditanya sama Sayyidina Ali, budak, kenapa kamu membunuh majikan kamu? Cerita budak, wahai Amirul Mukminin, ketika di hari aku dibeli oleh majikanku, malam aku langsung disodomi. Tahu? Langsung dikerjai, langsung dicumbui. Malamnya langsung dikerjakan. Aku menolak, cuma nggak mampu, namanya aku budak. Ya aku sabar malam itu. Kemudian besok saya kira selesai, ternyata malam kedua aku digitukan lagi. Aku sabar lagi sampai malam ketiga, aku sudah nggak tahan, aku nggak kuat, aku bunuh majikan saya. Majikannya mensodomi budaknya, budaknya nggak terima, dibunuhlah majikannya. Sayyidina Ali nggak langsung percaya, Pak. Sayyidina Ali orang cerdas. Ya, Sayyidina Ali orang cerdas. Baiklah kalau begitu, kata Sayyidina Ali, nanti kita putuskan 3 hari ke depan. Loh, terus gimana sekarang Sayyidina Ali? Sekarang kata Sayyidina Ali, budak masukkan ke penjara, majikannya yang sudah meninggal kubur sekarang. Nanti kapan diputuskan? 3 hari lagi baru keputusan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Bingung orang, kenapa harus 3 hari? Kenapa enggak sekarang? Sayyidina Ali orang cerdas. Sampai 3 hari datang Sayyidina Ali, sudah 3 hari. Gimana? Sudah 3 hari sudah, keluarkan budak dari penjara. Lantas gimana? Kita hukum? Jangan langsung dihukum. Terus gimana Ali? Sekarang gali kuburan majikannya. Sekarang kata Sayyidina Ali, gali kuburan majikannya. Kemudian digali sama orang, Pak. Ketika digali ternyata jenazahnya kosong. Lapor sama Sayyidina Ali, wahai Ali, Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, kenapa jenazahnya nggak ada? Jenazahnya kosong. Ketika mendengar jenazahnya kosong, langsung Sayyidina Ali mengatakan, sadaqal abad, budak yang benar, majikannya yang salah. Loh, kok bisa Ali? Kenapa? Kok bisa begitu? Budak yang benar, majikan yang salah. Karena Sayyidina mengatakan, karena aku dulu pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelaku perbuatan kaum Nabi Lut, jika dia mati, jika dia meninggal, maka mayitnya paling lama bertahan 3 hari di kubur. Pelaku perbuatan kaum Nabi Lut itu bertahan 3 hari di kubur. Setelah 3 hari, maka akan dikumpulkan bersama kaum Nabi Lut dan disiksa sampai hari kiamat. Berarti budak yang benar, kata Sayyidina bin Abi Thalib. Lihat, hati-hati. Pelaku LGBT, pelaku suka sesama jenis, yang terjadi kalau sekarang ini bahasanya makhluk jadi-jadian. Faham? Makhluk jadi-jadian. Ya, sudah dikasih kodrat laki-laki, dia gagah, dia tampan, ya, disuntik dadanya, ya, dipotong jari-jari bawahnya, ya, dioperasi, naudzubillahi min dzalik, dia berparas seperti perempuan cantik, hanya ingin disukai oleh laki-laki. Dia adalah orang yang melakukan amal kaum Nabi Lut. Jangan dikasih panggung orang semacam ini. Itu penyakit. Takdir dari Allah, bukan takdir ente nggak mau usaha. Orang, Pak, kalau semua takdir ya semua takdir, Pak, ya. Sekarang sini tak tempelin pian. Kenapa ditempel? Ya takdir sudah. Jangan bahas takdir. Hadirin, kalau Anda melanggar syariat, jangan Anda larikan ke takdir. Kalau Anda melanggar perintah, jangan larikan ke takdir. Kalau itu sudah melanggar, maka cepat-cepat berubah. La'anallahul mutakhannitsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Al bencongu wal banjiyu dilaknat sama Allah. Hati-hati, itu penyakit, hadirin, cepat diobati. Ya, itu penyakit, hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik, cepat berobat.
Ya, kenapa? Karena itu menjadi sebab Allah murka dan dia nanti melakukan. Enggak enak kalau kita membahas gitu ya. Paham kan maksudnya saya kan ya? Soalnya kan orang semacam itu kan tujuannya sudah gitu, tidak ada lain. Yang dikejar ya yang bungas-bungas ini. Kalau sudah ketemu bungas, nyandar jadi ya, megang-megang, terus sudah. Sama yang cantik gak tertarik mereka. Ya, nah, sama di sini tertarik semuanya. Dan itu penyakit hadirin. Bahkan kalau meninggal sebelum tobat, maka jenazahnya paling lama 3 hari dikubur dan akan dikumpulkan bersama kaum Nabi Lut dan disiksa sampai hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Itulah yang dilihat oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra dan Mi'raj. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ampun maaf sebenarnya ulun ingin panjang lebar, banyak sekali ingin ulun ceritakan, namun waktu sudah agak malam dan sebentar lagi ulun ada jadwal lagi. Mudah-mudahan insyaallah doakan ya, insyaallah bisa kita semuanya sehat berataan, insyaallah ulun juga sehat, pian juga sehat, dan insyaallah yang hadir di majelis ini mudah-mudahan insyaallah semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tidaklah bubar dari majelis ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni segala dosa kita dan Allah masukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insyaallah apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عصير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير. اللهم ارزقنا التوبة والمغفرة والهداية والتوفيق والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة واختم لنا وأهلنا وذريتنا والمسلمين بحسن الخاتمة. ربنا وتقبل دعاء. ربنا 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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kurang lebihnya ulun mohon maaf, ampun ridho kalau tempat-tempatnya kada mengenakan, sebagian ada yang kedinginan, mohon maaf. Kemudian ibu-ibu di dalam rumah mungkin kada melihat secara langsung, ulun mohon maaf.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.